Good morning to all. Today you can see issue of shares, bonus shares and right shares. So these are the various types of shares which are issued in a company. So first of all, what are the ways by which shares can be issued? There are three ways by which a company can issue its shares. First one, issue of shares at par. That means shares are issued at face value or par value. What is the face value? 10 rupees shares are issued at 10 rupees. 10 rupees shares, that is the face value. 10 rupees is the face value. So, they are issuing these shares at the face value itself. That face value can be termed as par value, same. Par value and face value, same. So, if the shares are issued at face value or par value, that is termed as issue of shares at par. Then the second method of issuing shares is issue of shares at premium. What is meant by premium? Shares are issued at a price above the face value or nominal value. Face value or nominal value or par value. So, if the shares are issued at a price above the face value, for example, 10 rupees shares are issued at rupees 12. So, above the face value, that is termed as issue of shares at premium. Next one, issue of shares at discount. If the shares are issued at a price below the face value, for example, 10 rupees shares, the face value of a share is 10 rupees. The shares are issued at rupees 8. So, below the face value, no. 10 rupees is the face value, they are issuing at 8 rupees, that is below the face value. So, that shares can be termed as issued at discount. So, these are the three ways in which a company can issue its shares. Shares are issued at par value or face value. Shares are issued at premium above the face value. Shares are issued at discount below the face value. So, these are the three ways in which a company can issue its shares. So, when a company can issue its shares at a premium, a company can use the premium value if, for example, a company is a very famous company, people are ready to buy at any value. So that time, in that occasion, company can issue its shares at a premium. Okay. So this premium can, there are some restrictions in the Companies Act regarding the use of premium. The premium can be used for to write off preliminary expenses. Preliminary expenses means not to start a new business. Lot of expenses, heavy expenses are incurred for preliminary time, starting time. So, in order to write off that expenses. Second one, to write off the expenses of issue. Not to issue shares, there are so many expenses. Then commission paid. Not to issue the shares, some commission agents are there. So, they want to pay with commission. So, in order to pay the commission or discount allowed. Sometimes there may be discount also allowed. So, this premium which are received from the shareholders can be used for preliminary expenses, to write off expense of issue of shares, commission paid or discount allowed, then to provide payment of premium on the redemption of redeemable preference shares or debentures. Preference shares we saw, no, redeemable preference shares, no, preference shares நம்ம பார்த்துட்டோம். That is redeemable after particular period. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறம் அது ரெடீம் பண்ணோம். ரெடீம்னா ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அது ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்காக என்ன பண்ணோம், சம்டைம்ஸ் மேபி ரெடீமபிள் அட் ப்ரீமியம், ப்ரீமியத்தில் ரெடியூம் பண்ண ஷேர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த ப்ரீமியம், பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ரீமியம் ஆன் த ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிபெஞ்சர்ஸும் அதே போல் தான். டிபெஞ்சர்ஸும் ரெடீம் பண்ணும்போது ப்ரீமியத்தில் ரெடீம் பண்ணோன்னா அந்த அந்த ப்ரீமியம் பே பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கேன் பி யூஸ்டு. ஓகே. ஸோ திஸ் ஆர் the premium amount can be used for these three purposes only. Okay, this is as per the Companies Act, and Companies Act restricted to use the premium amount only for these three purposes. Then what is SOT equity capital? SOT equity capital means issue of shares to employees or shares directors at a lower price for cash or other than cash.
if the directors and employees are doing their activities well, sometimes the company may decide to issue its shares at a lower price for cash or other than cash. கேஷுக்காக இப்போ 10 ரூபா ஷேர் வந்து 8 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அது யாருக்கு மட்டும், எம்ப்ளாயீஸுக்கும் டிரெக்டர்ஸுக்கும் மட்டும்தான் அப்படி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் இஷ்யூ ஆஃப் சொட்டி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். ஆனால் அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் ப்ரொவைடிங் நோஹோ, நல்ல டிரெக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும், அதை கொடுப்பாங்க. ஒரு சில எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களோட நிறைய எஃபர்ட்டு போடுவாங்க. ஒரு சில நிறைய அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக என்னென்ன விஷயம் தெரியும் அதெல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கம்மியான விலைக்கு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த ஷேருக்கு பேர் தான் டிரெக்டர்ஸுக்கு எம்ப்ளாயீஸுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் தான் சொட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். தென் போனஸ் ஷேர்ஸ். கம்பெனி மே கேபிட்டலைஸ் இட்ஸ் ப்ராஃபிட் பை இஷ்யூயிங் ஃபுல்லி பெய்டு போனஸ் ஷேர்ஸ். அதாவது எவ்ரி இயர் கம்பெனி மே பே போனஸ் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ். ப்ராஃபிட்னோட ஒரு பார்ட் வந்து இஷ்யூடு ஆஸ் போனஸ் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு போனஸாக இஷ்யூ பண்ணோம். அப்படி போனஸாக இஷ்யூ பண்ணும்போது கையிலேருந்து பணம் என்ன ஆகிடும், போயிடும். அப்படி போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த ஷேரோட பார்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டுக்கு பதிலாக ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இப்போ 10,000 ஒருத்தருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டோட பார்ட் போனஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த போனஸ் அமௌண்ட்டு 10,000க்கு ஈக்குவலான ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்போ ஷேர் இஷ்யூ பண்ணும்போது கம்பெனிலேருந்து பணம் என்ன ஆகாது, கோ அவுட்டு, வெளியில் போகாது. டஸ் நாட் கோ அவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, வெளியில் போகாது, அது உள்ளேயே இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அந்த பர்பஸ்க்காக செய்வாங்க. அந்த ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு பேர் தான் போனஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போனஸ் அமௌண்ட்டை வந்து அமௌண்ட்டு பே பண்ணதுக்கு பதிலாக ஷேராக இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அது அடுத்து ரைட் ஷேர்ஸ். ரைட் ஷேர்ஸ் ஆர் த ஷேர்ஸ் விச் ஆர் இஷ்யூடு பை த கம்பெனி வித் த எய்ம் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் த சப்ஸ்கிரைப்டு ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் த கம்பெனி. கம்பெனியோட சப்ஸ்கிரைப்டு ஷேர் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா திரும்பவும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணணும், அதுக்கு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணணும், நிறைய செலவு வரும். அப்படி செலவு வராமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்பவும் அவங்களுக்கு 10 ஷேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இன்னொரு 2 ஷேரு 3 ஷேரு இஷ்யூ பண்ணி ஷேர் கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ரைட் இஷ்யூ or ரைட் ஷேர்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ், வேரியஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஷேர் இஷ்யூ பண்ணது இந்த மாதிரி ஷேர்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூட் அட் பார் வேல்யூ, ப்ரீமியம் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்னு 3 கேட்டகரி. அப்புறம் வந்து சொட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க, ரைட் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக, இன் ஆர்டர் டு ரைஸ் த கேபிட்டல். கம்பெனியோட கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாமே இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.